এই মুহূর্তে থানার মন্দিরমাগ থানার মধ্যেই ধর্নায় বসেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। আমরা সরাসরি চলে যাব, রাজীব চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সেখান থেকে। রাজীব, কি চলছে? মপিয়া, এই মুহূর্তে আমি রয়েছি মন্দিরমাগ থানার একেবারে গেটে। আর মন্দিরমাগ থানার ভেতরেই রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের 10 জন প্রতিনিধি, যার নেতৃত্বে ছিলেন ডেরেক ওব্রায়েন। তাদের ঠিক 5:30টার সময়, আজকে বিকেল 5:30টার সময় তাদের আটক করা হয়। তারা যখন নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিলেন, নির্বাচন কমিশনে গিয়ে তারা স্মারকলিপি দেন এবং ফুল বেঞ্চের সামনে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। আজকে তাদের মূল বক্তব্য ছিল যে রাজ্য সরকারের, রাজ্য প্রশাসনের, রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে যদি কোনো রাজনৈতিক দল অভিযোগ করার পরে আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়া হয়, তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়ে যায়, তাহলে কেন কেন্দ্রীয় যে সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি তাদের যারা শীর্ষে রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পর তারা কেন সরবেন না। এবং এক্ষেত্রে তারা মূলত আজকে এনআইএর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তার কারণ আমরা দেখেছি যে ভূপতিনগরের ঘটনা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বনাম বিজেপি এবং সেই সূত্র ধরে কেন্দ্রীয় সরকার বনাম রাজ্য সরকার এবং একেবারে তৃণমূল কংগ্রেস বনাম বিজেপির যে একেবারে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, সেই দ্বন্দ্ব নির্বাচন কমিশনে পৌঁছয় আজকে বিকেল 4টের সময় তারা পৌঁছন। এবং তারপরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখো তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ডেরেক ওব্রায়েন বেরিয়ে গেছে। একেবারে সরাসরি চলে যাব। So at 4:30 we met the EC. At 5 o'clock we started a peaceful protest. At 5:45 we were sitting in peaceful protest. Uske baad they took us and told us they're bringing us to this police station, which is Mandir Marg. But instead of Mandir Marg police station, they brought us here and didn't stop, and they took us we don't know where. Then after we protested, we are 10 of us here. After we protested for about 1.5 hours, they drove us around Delhi, and now they brought us to the Mandir Marg police station. So ours was a protest that the chiefs of the NIA, the CBI, the ED and the IT have to be changed. So this is complete murder of democracy. Abhishek Banerjee, our National General Secretary, along with MPs, my fellow MPs and ministers, have asked for an appointment with the West Bengal governor tonight. So they are doing that in Calcutta. We were supposed to have our protest outside the EC, but now we are here. हमारा धरना जो 24 घंटा का धरना था वो चालू रहेगा, पुलिस स्टेशन के अंदर या पुलिस स्टेशन का बाहर. We will carry on. There are my colleague Nadimul Haq, who is a diabetic patient. He's been taken care of, and as you know, Dola Sen had hurt her leg and now that injury has got worse, but we are here to fight. So we will carry on our peaceful dharna. This is the situation. तो सर, ये वाला धरना अगर ये यहाँ से आपको डिटेन करते तो आप बाहर आकर भी करेंगे ये तो बाहर आके तो फिर उठा के ले जाएंगे ना। ये तो आप अंदर ही ये तो क्या करूँ, ये क्या करूँ? एक साइड ये MCC है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये सब, ये तो तानाशाही, 100% तानाशाही. But we are from Trinamool Congress. We will fight this. So how long are you planning to sit here? तो আমাদের যা আপনারা যা ছবি দেখেছেন, आप लोग जो वीडियो देखा, आप लोग खुद देखा, आप लोग वीडियो देखा, আপনারা ছবি দেখেছেন, ভিডিও দেখেছেন, এর উপর আমি আর কি বলবো? আপনারা যা দেখার দেখে নিন। এইটা ডিমান্ডটা কি? ডিমান্ড কি আপনাদের? যে ডিমান্ড নিয়ে সারা রাত্রি আপনারা বলছেন ধর্ণা দেবেন, আমাদের পিসফুল, আমরা পিসফুল প্রোটেস্ট করতে পারি না? আমরা তো ওখানে বসেছি পিসফুল প্রোটেস্ট, আপনারা তো ছবি দেখেছেন, ভিডিও দেখেছেন, আর এর ওপর আমি কি বলবো? এর ওপর আমি কি বলবো? এখন দোলা সেনের যে আগে থেকে একটু চোট ছিল সেটা একটু এখনো ইট গট ওয়ার্স, এন্ড নাদিমুল হক ইজ আ ডায়াবেটিক পেশেন্ট, হি কুড নট ইউজ দ্য টয়লেট বিকজ ফর 1 ঘন্টা 20 মিনিট আমাদের দিল্লির চক্করে ঘোরাচ্ছিল, ঘুরছিল 151 CRPC is very clear what 151, you can't do illegal unlawful detention like that. So we are protesting here inside the thana. So how are you protesting against the unlawful detention? See, you please understand, the election process is on, and the way the BJP is running everything, we want a level playing field, but we are ready for the fight because we know the people of Bengal, Banglar Manush, will give a befitting reply.
तो ये धरना आपका अंदर चलता रहेगा अभी? দেখো মপিয়া, তুমি শুনতে পেলে যে ডেরেক ওব্রায়েন তিনি বলছেন যে তারা যে সমস্ত সাংসদদের আটকে রাখা হয়েছে থানায় প্রায় 2.5 ঘন্টার বেশি সময় ধরে, তাদের মধ্যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট রয়েছেন নাদিমুল হক এবং দোলা সেন, তার পায়ে আগে থেকেই চোট ছিল, সেই চোটের ব্যথা আবারও বেড়েছে এবং এরই প্রতিবাদে তারা আজকে সারা রাত ধর্নায় বসবেন। হতে পারে সেটা থানার মধ্যে বা থানার ভেতরে বা থানার বাইরে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।